Hello everyone, welcome to Archana Abhyasa. I'm saying it again, it is not my channel, it is your channel. I'm here because of you people. As I always say, confidence is better than perfection because perfection means doing the best. But confidence means knowing how to handle the worst. So you are all in that worst condition now, being studied the whole year. You are not able to capture anything and grasp anything and remember anything. That's why you are believing on this Arjuna Abhyasa. Thanks for that belief. I hope this will work and you will get from my concept to confidence. That's my title of this channel, Arjuna Abhyasa concept to confidence. With that only I'm starting your the 13 days 13 chapter challenge. Today is March 1st. I'm doing the chapter carbon and its compounds, and remaining till March 13th I will complete your 13 chapter, 4 from physics, 4 from chemistry and 5 from biology. And you know that how the question paper pattern is and all. And the first part is physics for 25 marks, and second part 27, and remaining is for biology section. And there are some ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ completely I explain in this video to watch it completely without skipping any 1 minute also. If you miss, you're gonna miss few marks from here. See, if you are struggling to pass, there are 3 to 4 chapters only. From that you will get 30 to 35 marks. So among that one, carbonates compounds is also a big stuff here. Along with that I am moving to this chapter. I made a notes from your textbook, NCERT textbook, in a clean way. I didn't have time to convert this into slides and all. If I am doing it for perfection, it may take time, and doing with this confidence. See, my handwriting are not too good. You can understand carbon and its compounds. See, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಏನೇ ಫುಡ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೇ ಈ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, methanol, ethanol. If you are drinking alcohol, that is OH, that is also bonded with the carbon compounds. The bond present in this compound is covalent, mutual understanding between the atoms. It is NaCl, MgCl2 ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಿಂದ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ 11 atomic number ಇರೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು NaCl. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ನ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ CH4. ಮೊನ್ನೆನೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 3ಅಲ್ಲಿ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ CH4, ಮೀಥೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ CH4. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, in this state level preparatory 3 they are not given structural isomerism and they are not at all given the amphoteric oxide also. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 3 ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಬಂತು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ದಿಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ your board examination for sure. Mark down if you want to check with
my prediction, you can write down these 4 questions. You will get it in your board exam, which is there on 23rd March 2026. First question is structural isomerism, that is there for 100%, and second one is amphoteric oxide, that is also for 100% show. And next, and structural isomerism, that is also for 100% sure. You will get these 3 questions. Along with that, again you are going to get this mechanism of cleaning action of soaps. This much hope I can give those who are following Arjuna Abhyasa. And please refer to your friends also. And most of the items are made up of what? Carbon. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, but I need to understand this whole chapter for you guys. Whatever I highlighted, that are important. ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 0.02% ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.02%. ಬರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದಂತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 0.02% ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ 0.03%. ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.02% ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 0.03% ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. CO2 ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 0.03%. 150 crore ಇರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು 0.03%. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್. ನಾವು 1% ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 0.02% ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೂ ಇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್, the bond present in carbon is covalent. As I mentioned earlier only, the bond ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಕೋವೆಲೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀನು ಕೊಡು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇರೋದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ತಗೋ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ. ಹಿಯರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. And carbon compounds have low melting and boiling point. Force of attraction between the molecules are not very strong. Ionic compounds properties hodre, there exists a force of attraction, strong force of attraction between what? Ionic compounds. Coming to the covalent compounds, which is asked for state level preparatory 2, covalent compounds alli low melting point, high boiling point ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the force of attraction between them is not too strong. ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ ಸರ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ವೆರಿ ವೀಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ 23rd 2026 March, important. Why? Combining capacity of carbon is 4. Carbon valency is to 4. Atomic number is to 6. And mass number is 12. Next, this one. State level preparatory 1, state level preparatory 2, and state level preparatory 3, and 2026 March examination. You will get this question. What is the question? Carbon could not form C4 plus cation. Carbon could not form C4 minus anion. Why? ಏನಕ್ಕೆ? See what happens? Why I highlighted these points means carbon atomic number 6, mass number 12, valency 4. Atomic number ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, atomic number is equal to the number of protons. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ?
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ C4 - anion. ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 6 + 4 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 - anion. C4 - anion ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 6. ಸುತ್ತ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 6 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ 10 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 - anion ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ? ಸುತ್ತ ಇರೋದು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ C4 + cation, but it would require a large amount of energy to remove the 4 electrons leaving behind the carbon cation with 6 protons. Again, it is a case of the nucleus only. 6 protons ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ 6ಅಲ್ಲಿ 4ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ energy, large amount of energy to remove that 4 electrons. ಓವರಾಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 4. ಇನ್ನೂ 4 ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ C4 - anion, ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು? 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ C4 - anion ಆಗೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ C4 + cation. ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ನೀಡೆಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ? 1. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು? 1. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. 1 1. ಸೊ ಆಕ್ಟೇಟ್, ಡ್ಯುಯೆಟ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? 2 ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, ಕ್ಲೋರಿನ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KLMN ಓದಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಈಸ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Cl ಬಂತು, 17 ಇದೆ ಅಂದರೆ 7 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿನ್ನ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ Cl2 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೂ 7, ಈ ಕಡೆನೂ 7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಬಾಂಡ್ Cl2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗೋಗೋಸ್ಕರ 2 ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹತ್ರ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಬಿಲಾಂಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ನೀನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ರು ಡಿಬಾರಲ್ಲ, ಅದೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ N2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು.
ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬರೋದು? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿಯರ್ 1 2 3 1 2 3 ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ refer to this one. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇರೋದು 2 lone pairs, along with that it can make a bond of 3 here, 1 bond here, 1 bond here, 1 bond here, so NH3. next one, it is important one, simplest hydrocarbon ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನೇಮ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CH4. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, CH4. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟು ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಬನ್. ಶಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನಾನು ಕ್ರಾಸಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಡಾಟಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿಯರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್. 1 ಬಾಂಡ್ 2 3 4. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 2 1 2 1 2 1 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ theory of this dot structure writing. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. 2 ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. and covalent compounds are generally poor conductor of electricity. Next, versatile nature of carbon. Define catenation as state level preparatory 1, state level preparatory 2 and state level preparatory 3. ಮೂರಲ್ಲೂ ಬಂದಾಯಿತು. ಕೆಟನೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯೋದವರು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ? ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಗಿವ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ದಟ್ ಒನ್. ಮೀಥೇನ್ CH4, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, 12 14 16, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಯುನೀಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ, ಈ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ, ಈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಳೆಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಒನ್. ನೀವು ಕಲ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೋಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆಯುವುದು, ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ. ಶೈನ್ ಆಗಬೇಕು,
ಇಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ಗೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರೆ ಡಬಲ್, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 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 ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಆ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10 ಜನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರಿರೋರು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ 10. ದೇ ಆರ್ 10 ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು? 10 ಇರೋರು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇದೆ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇವಾಗ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Catenation, carbon ability to form bond with other atoms to form large molecules. Next, saturated. Single bonds ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ವೀಕ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರೋದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ನೇಚರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ 4 ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಥೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, C2H6. ಮೀತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಈತ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈಥೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ? ಬರೀ ಈ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆನೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಕೈಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಕೈ ಇನ್ನೂ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ 3 ಉಳಿತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ 3 ಉಳಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ 3, ಹಿಯರ್ 3. ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 2 3 4 5 6 ಇಷ್ಟೇ. C2H6. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. 1 2 3 4. ಸೊ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 3. CH3 ಹಿಯರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಹಿಯರ್? CH3 ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ C2H6. ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 ಹಿಯರ್ 1 ಹಿಯರ್ 1 ಹಿಯರ್. ಸಿ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ CH3ನೇ ಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3ನೇ ಬೇಕು. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ 2 2 ಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸಿವ್ CH2 ಯೂನಿಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ಸ್. ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ CH3 ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಸನಿಯ
carbon 1 bond alva. How many left? 1 2 3. So here 1 2 already bonded. How many left? 1 2. Middle one get 2 hydrogen ಬೇಕು, ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. Unsaturated. See, I made it simple here. For single bond ANE, alkane. There are 3 types of hydrocarbons here: alkanes, alkenes, alkynes ಅಂತ. ANE ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? A. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಮಿಡಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? E. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ವೈ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. For single bond ANE, that is alkanes. Double bond ENE, alkenes. For triple bond ಏನು? YNE. ಸೊ ಇವಾಗ C2H6 ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಒನ್. ಮೀಥೇನ್. ನೇಮ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ CH4. ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ CH4 ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದೇ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಗ್ರಿ? CH4. Ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H10, which is very important. That's why, because it is an example for what? Structural isomerism. Butane, isobutane. Butane structure ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ isobutane ಬರೆಯೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. What are structural isomers anyway? The compounds having same molecular formula but different structural arrangement. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟೇನ್ C4H10, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ C4H10, C4H10, C4H10. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. Nobody claps until everybody claps. Just believe in yourself. Clap for yourself. If you are preparing now, don't leave this video at the middle of that video. If you are leaving this video, you are leaving your hard work here only, consistently here only. You are going to fail. You are going to score less marks because you don't have believe in yourself only. First believe in you. You can make it. And if you are understanding something from this video, please write down. As I always say, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟಾಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಶೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. The compounds having same chemical formula but different structural arrangement are called structural isomers. See, iso ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಹಾಗೆಯೇ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಏನು ಸೇಮ್? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಬರೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 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 4 ಸುತ್ತ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C4H10. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, C4H10, C4H10. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ N ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟೇನೇ ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. It is also having hydrogen 10 only. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the thing is, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರೆದಿರೋದು, ಶುಕ್ರವಾರ 27th February. That is cyclohexane question ಬಂದಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Here it is the cyclohexane. Cyclohexane C6H12 1 2 3 4 5 6.
ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಸೈಕ್ಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ each carbon is bonded with how many bonds here? 1 2 1 2. So how many left for hydrogen? 1 2. 2 hydrogen for each carbon. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ C6, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು H12. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಅದೇ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೇ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ C6H6, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ C6H12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 30 minutes. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ called what? Hydrocarbons. Or the study of hydrogen and carbon compounds are called hydrocarbons. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n+2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n-2. Now next functional group, we have studied about the lot of carbon compounds, saturated carbon compounds and unsaturated hydrocarbons. And next functional group. See, as we do functions in our homes, the relatives will come, right? Here also in hydrocarbons, ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಬದಲು ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆನೂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆನೂ, ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆನೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನೇ ಇದು. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೇರೆ ಆಟಮಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿ ಹೆಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೆಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ದ ಹೆಟ್ರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ OH, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ CHO, ಕೀಟೋನ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ COH ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, OH ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, CHO ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೀಟೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್.
ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ CH4 ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಗೊತ್ತು, C2H6 ಅಂದರೆ ಈಥೇನ್ ಗೊತ್ತು, C3H8 ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಗೊತ್ತು, C4H10 ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಗೊತ್ತು, C5H12 ಅಂದರೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಗೊತ್ತು, C6H14 ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, CH4 C2H6ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಂಬಾನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ನನಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ಸ CH4 ಹಾಗೇನೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಏನದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು? 1 ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಪು? 2. ಹೌದಾ? CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. C2H6ನ C3H8ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? 1. ಇಲ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 1 CH2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 3ಯಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೀಸ್ 2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? CH2, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ CH2 ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಆ ರೂಲ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ that series will be homologous series. They are differ by CH2 unit. They are differ by CH2 unit. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿದಿರಾ, ಎಲ್ಲನ ಕತೆ 1.5 ಪೇಜು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀ, ಪದ್ಯ ಬರೀ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. 4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ CnH2n ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಫೋರ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಆಫ್ಟರ್. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಗಿನ ಮುಂದೆ ಬರಿತೀವೋ. ಇನ್ಷಿಯಲ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಮ್ಮು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾ ಆಫ್ಟರು ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಮೀಥೇನ್. 2 ಇದ್ದರೆ ಏನಂತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಈಥೇನ್. 3 ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್, 4 ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್, 5 ಇದ್ದರೆ ಪೆಂಟೇನ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 1 ಇದ್ದರೆ ಮೀತ್, 2 ಇದ್ದರೆ ಈತ್, 3 ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್, 3 ಇದ್ದರೆ 4 ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್, ಆ ಥರ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಥೇನ್, ಮೀಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಏನು ಆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಫುಲ್ ಬರೆಯೋದಾ? ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವಲ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ತಾನೇ, A E I O U. ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ
ಓವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎ ಎಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓ ಎಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓ ಎಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎ ಎಲ್, ಕೀಟೋನ್ ಓ ಎನ್ ಇ, ಆ ಥರ. ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೇನೆ ಓ ಎಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನೋಲ್, ಪ್ರೊಪೆನೋಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಚ್ ಓ ಎಲ್, ಆ ಓ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸಿ ಐ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್, ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಓ ಎಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎಲ್, ಕೀಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಓ ಎನ್ ಇ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡು. So India won the match. Carboxylic acid, oic acid, alkenes ENE, alkynes YNE. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿದ್ದಾಯಿತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, 1 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೇನು, 2 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೇನು, 3 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 to 3 marks. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ even 1 marks is also important for you guys. Carbon compounds releases a large amount of heat and light energy. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And burning of natural gas, these two are there in first chapter only ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಕುಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಈಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಪೂರನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೂಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೂಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ hydrocarbons are containing double or triple bond, and saturated compounds are less reactive compared to the unsaturated hydrocarbons, and unsaturated compounds are more reactive when compared to the saturated hydrocarbons. And next, saturated hydrocarbons will give clean flame when they burn, unsaturated hydrocarbons will give yellow flame with lot of black smoke, sooty flame when they burnt. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ CH3 CH2OH ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಕಲೈನ್ KMNO4 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ K2Cr2O7 ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ CH3COOH. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಎಥನಾಲ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕಿದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2OH ಒಂದೇ ಓ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ COOH ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMNO4 ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು KMNO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ K2Cr2O7, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. KMNO4 ಆ್ಯಂಡ್ K2Cr2O7 ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 marks. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ
ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ನ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ it once. See, chemistry and physics and whatever the science subject is, it comes by only practicing. If you are not practicing, if you are only hearing, you will get passed, but you will not get whatever you are dreaming for. So next, with that only I am moving to the addition reaction. See, ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲೇನಿದು, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗಲೇ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, H2. ಈ H2 ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, 1 2 3 4 H ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ 6 H ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಅಷ್ಟೇ. They will ask only catalyst, or this was asked in state level preparatory 1 only. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಈಥೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್. NI ಅಂತ ಬರೀರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, NI ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಫೋಟೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಒಂದು ಆಟಮ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೀಥೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮೀಥೇನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಮೀಥೇನಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ HCl ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್, CH3. ಇಲ್ಲೇನು, Cl, CH3Cl, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿರೋದು. 1 + 1 2, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಏನು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು, ಎಥನಾಲ್. ಎಥನಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು many health disaster. It is an health disaster. That's why in wine bottle, in beer bottle, in hard drinks they are mentioned ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನೋ ವರೀಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಿರ್ತಾರೆ ಜನ, ಏನೋ. ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಥನಾಲ್ ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು. ಯಾವತ್ತಾನ ನೋಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ಬಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಾನೆ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಬಯಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. CH3 CH2OH ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಈಥೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ನಾವು ಈ ಎಥನಾಲ್ನ ಈಥೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಟ್ ಟು ಹಾಟ್ ಒನ್. ಹಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಇರೋದು, OH ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ H2O ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಈಥಿನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ವಾಟರ್ನ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, dehydrogenation or dehydrating agent.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಥನಾಲ್ ಆಯಿತು. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತೀವಂತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತೀವಿ? ಇದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಫುಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿನೆಗರ್. ಓನ್ಲಿ 5 to 8% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 5-8% ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿನೆಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೆಗರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿನೆಗರ್ನ. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನೆಗರ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಿನೆಗರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 290 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 290 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದಾಗ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದು? ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತವಲ್ಲ, ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಗೇನ್. ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ at room temperature. It commonly called alcohol and it is in good solvent. It is soluble in what? Water. And coming to the ethanoic acidಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು. ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ವಿನೆಗರ್ನ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ನು. ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎನಿವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್. ನಾವೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತೀವಿ, ಜೋರಾಗಿ ಚಳಿ ಬಂದರೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎಥನಾಲು, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಎಥನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸ್ಟರ್. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. When ethanol react with ethanoic acid in presence of acid catalyst, it will give ether, ester. ಏನು? ಎಥನಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತೀವಿ? ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ CH3COOH. ಎಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ CH3CH2OH. ಎಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ CH3COOCH2CH3. ಎಸ್ಟರ್. ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದ್ದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು O ಬಂದರೆ ಎಸ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತೀವಿ? ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೌದು, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್ನು? ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ಫುಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫೌಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್. ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟಾಗ ಫುಡ್ ಕೆಡೋದನ್ನ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ next I will move to the last topic, soaps and detergents. Soaps you are getting for sure. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೋಪ್ ಬಂದಾಗ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ given clear explanation in this page. Wait for it. Wait. See, soaps has two ends. See, explain the mechanism of cleaning action of soap. I written their board question for marks, so listen carefully this one. Soaps are what? Sodium or potassium salts of
long chain carboxylic acid, and soap molecule has two ends. Soap ಎಷ್ಟು ಎಂಡ್ ಇದೆ? ಟೂ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡು, ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡು. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟು. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ? ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೋಪ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಕು, ಅದು ವಾಟರ್ ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಕು, ಅದು ವಾಟರ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್, ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ water molecules, and hydrophobic will get attached to the grease, oil, dirt surface, and it will form a cluster called micelles. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಕು, ಅದು ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಬಂದು ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಯಾವುದದು? ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಆಯಿಲು, ಗ್ರೀಸು, ಡರ್ಟ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದು ಬೇಕು. ಕರಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇಗ ಕರಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಲಾಸು, ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್, ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಯಿಲ್, ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಮಿಸೆಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಮಿಸೆಲೆಸ್ ವಿಲ್ pull out the dirt whatever present in our face or body. This is the cleansing action of soap. Not only seeing this video, instead of only staring at the screen, please write down. This video is of 1 hour. Complete explanation of this carbon and its compounds is there in this video. And detergents are sodium salts of sulfonic acids. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, you will score good marks. And ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಥರ ಬರೆದು Na+ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. You should score good marks because the science is very easy subject here. No need to bad anything. If you understand something from this video, please do share to your friends. See, there are 77 subscribers in this channel. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್. 77 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯುವರ್, I'm not mentioning this channel is no more mine's, it's yours, Arjuna Abhyasa channel. The link in bio in Instagram. So if you are observing, if you are listening to if you are tuning to my channel, please do subscribe, and please along with that share to your juniors as well as after finishing your exams. I am starting from them also. This channel is be available for 9th 10th complete science. Thank you for watching, and for next video it will be of which chapter? The chapter called metals and non-metals. That is also there for 8 marks. With that, thank you one and all, and happy learning.